میرے کان کو وہی بات سنائی دے گی جتنی میرے کان کی قوت ہے، لیکن اگر رب چاہے تو دور سے بھی سنوا دے۔ سورۃ النمل میں ہے نا، حضرت سلمان پیغمبر ہیں، کتنے دور سے آ رہے ہیں اور چونٹیوں کی ملکہ نے سنا کہ وہ آ رہے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان کے قدموں کی آواز اسے سنائی دی تو وہ فوراً کہنے لگی اپنی چونٹیوں کو، جلدی جلدی بل میں گھس جاؤ، اپنے گھر میں داخل ہو جاؤ کہ سلمان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے، مار نہ ڈالے، جلدی کرو۔ میں نے کہا تو یہ بتاؤ اس چونٹی کو کس نے بتایا؟ اتنی سی چونٹی قد کتنا ہے، پھر اس کی آنکھ کتنی ہے، پھر دان کتنا ہے، کتنے میل دور سے جناب پیغمبر ان کا لشکر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہے تو چھوٹی سی چونٹی کے چھوٹے سے کان میں کئی میل دور سے آنے والوں کے قدموں کی آواز بھی سنا دیتا ہے۔ قسم ہے کعبہ کے رب کی جو کہتے ہیں رسول نہیں سن سکتے، یہ نہیں سن سکتے، وہ مردے نہیں سن سکتے، وہ اللہ کی عطا پر اعتراض کر رہے ہیں، اللہ کی توحید پر اعتراض کر رہے ہیں۔ وہ توحید کے ماننے والے نہیں، وہ منکر توحید ہے، کیونکہ رب تو توحید یہ بیان کرتا ہے اور ویسے کوئی بھی نہیں سن سکتا، تم بھی ایک دوسرے کی نہیں سن سکتے، میں سنواؤں تو سنتے ہو۔ اللہ بتانا چاہتا ہے اگر سلمان پیغمبر کے دور کی چونٹی کا یہ عالم ہے، محمد کے دور کے ابو بکر کا، علی کا عالم کیا ہوگا، حضور کے حسن و حسین کا عالم کیا ہوگا، حضرت عمر فاروق کے سباعت کا عالم کیا ہوگا۔ آپ پڑھ لیجئے، اپنے پرائے سارے لکھتے ہیں مقام نہاوند بہت دور ہے، بہت دور ہے، کئی میل دور ہے، وہاں پر لشکر بھیجا ہے حضرت عمر فاروق نے، وہاں جناب والد حضرت ساریہ صحابی رسول ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جمعہ خطبہ ہو رہا ہے، حضرت عمر خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے 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 اچانک عرض کرنے لگے، فرمانے لگے یا ساریۃ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے لے، پہاڑ کے پیچھے ہو جا، لشکر حملہ کرنے والا ہے کہیں مار نہ ڈالے۔ دور سے سننا کس کا کام؟ اللہ کا۔ دور ہے ہی نہیں تو دور سے سننا اللہ کا کام کہاں سے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور اللہ فرماتا ہے بندوں میں تم سے دور نہیں، تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب رہتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت سماعت کیا ہوگی جب آپ کے غلام حضرت عمر کا عالم یہ ہے، کئی میل دور سے خطبہ دیتے دیتے بیچ میں کہتے یا ساریۃ الجبل، ساریہ پہاڑ کے پیچھے ہو جا، کئی لشکر حملہ نہ کر دے۔ حضرت ساریہ پیچھے ہو گئے، کئی میل دور ہے، ادھر سامنے بیٹھنے والوں نے بعد میں کہا حضرت عمر حضور کوئی اور بات کر رہے تھے، یہ بیچ میں ساریہ کا نام، یہ ہوا کیا؟ آپ نے فرمایا چھوڑو اس بات، پتہ چل جائے گا۔ کچھ دنوں بعد لشکر لوٹ کے جیت کے واپس آیا، لشکر لوگوں سے کہتا ہے تم جانتے ہو ہم بازی ہارنے والے، ان قریب بازی ہار جاتے، کعبہ کے رب کی قسم ہے ہمارے کانوں میں حضرت عمر فاروق کی آواز پڑی، ہم نے حضرت عمر کی مدد سے ہاری ہوئی بازی کو بھی جیت لیا۔ زور سے بولو۔ حضور کے غلاموں کا عالم یہ ہوگا تو امام جسے امام الانبیاء کہیں۔ قرآن سورہ احزاب میں فرماتا ہے، سنو مصطفیٰ کی شان، سورۃ الاحزاب میں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، یا ایھا النبی، عربی زبان میں پکارنے کے لیے 5 لفظ استعمال ہوتے ہیں، کتنے؟ عربی زبان میں 5 لفظ پکارنے کے لیے، بلانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، جن میں سے ایک ہے یا، ایک ہے، دوسرا ہے ایھا، دوسرا ہے وہ دنیا ایک مرتبہ پر بھی ناخوش ہوتی ہے، کہتی ہے یا رسول اللہ نہ کہو، یا نبی نہ کہو، اللہ 2 مرتبہ کہتا ہے یا ایھا النبی۔ پتا چلا یا رسول اللہ کہنا، یا نبی کہنا وہ ایک بدعت نہیں ہے، قرآن کی سنت ہے، رب کی سنت ہے۔ اللہ قرآن میں شرک بتاتا ہے،
ओ नहीं जी, ये तो उस वक्त जिंदा थे तब थे। तो मैंने कहा इसका मतलब है कुरान हुजूर की जिंदगी तक है कि सुबह क़यामत तक है? सुबह क़यामत तक है। कहा हाँ। मैं कहा अच्छा, हुजूर की जिंदगी की बात है, हुजूर अभी जिंदा नहीं? कहा है, वो कब्र में है ना। मैं कहा कब्र में है, यहां नहीं? कहा नहीं। मैं कहा हुजूर की नबूवत यहां है कि नहीं? ऐसा नबूवत है। मैंने कहा नबूवत है तो नबी भी है। मैंने कहा सुन रहा है? कहा हाँ। मैं कहा मतलब सुन रहा है तो कान भी है? बोल जोर से। मैंने कहा तू देख रहा है मुझे? कहा हाँ। मैंने कहा देख रहा है तो फिर आंख भी है, तो नहीं कि तू अन्ना है बताओ ये देखना है ब्याह। ये क्या बात है? हुजूर की नबूवत है पर नबी नहीं है। मैंने कहा ये हो ही नहीं सकता। बंदा देखे और आंख ना हो, पकड़े और हाथ ना हो, चले और पाँव ना हो। जब चलता है तो पाँव है, देखता है तो आंख है, सुनता है तो कान है, बोलता है तो जुबान है, नबूवत है तो नबी भी है। ये क्या बात है जी? पाकिस्तान का सदर है पर फोत हो गया है। कमाल हो गई। कहा जी सदर तो ओहदा है मगर वो फोत हो गया है। ओहदा तब ही होगा जब वो फोत ना हुआ हो। साहब जब बाग मुल्क होवन इतने नायब सदर होंगे कि उन्होंने चलती रहती है? नायब होंगे ना, क्यों? वो नहीं ने तो हुजूर दा नायब तो कायनात है ही कोई नहीं ना। एनू कहते हैं खत्म नबूवत। जो आके या रसूलुल्लाह ना आको समझ लो खत्म नबूवत का मुनकर है, कादियानी है। इसलिए कि नजरिया समझता नहीं। खत्म नबूवत का माना यह है कि सारी कायनात में मुस्तफा को नबी मानना। एक ही ऐलान, यही तो बकवास करता है मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, और उसके मानने वाले बकवास यही करते। वो कहते हैं वो फोत हो गए चूंकि तो अब नायब नबी की जरूरत है। हम कहते हैं नायब तब हो जब असली ना हो। असली सारी कायनात में आफताब नबूवत से रोशनी पहुंचा रहा है। ऐसे ही है, सूरज कहां पे है लेकिन उसकी रोशनी सारी कायनात में है। हुजूर बिला तमसील व बिला तस्मी, यही अल्लाह ताला फरमा रहा है। क्या फरमाया? मुबश्शिरन व नदीरन व दाइयन इलल्लाह बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। और लोगों मैंने मोहम्मद अरबी को सिराजन मुनीरा बना के भेजा है, रोशन चराग सूरज बना के भेजा है। जैसे आसमान पर रहते हुए सूरज सारी दुनिया को रोशनी देता है, ये मदीने में रहते हुए सारी कायनात को नबूवत की रोशनी अता फरमाता है। अल्लामा आलूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिन्हें हर मसलक वाला मानता है, वो नाम ले रहा हूं, रहमतुल्लाह ताला अलैह, अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत शेख मुहक्किक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, इसके अलावा हमारे इमाम अहमद रज़ा खान रहमतुल्लाह ताला अलैह, मुफ्ती अहमद या खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह, दीगर सारे के सारे मुफस्सिरीन कहते हैं ये जो रब ने फरमाया है या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलनाका शाहिदा, ऐ नबी हमने आपको हाजिर व नाज़िर, हमने गवाह बना कर भेजा। ये गवाही क्या है? सारे के सारे मुफस्सिरीन कहते हैं कि बर आमाले उम्मत हाजिर व नाज़िर, इसका माना ये है कि हुजूर अपनी उम्मत पर हाजिर व नाज़िर है। क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला की बारगाह में सबकी गवाही देंगे। गवाह होता ही वो है जो हाजिर व नाज़िर हो। अगर अदालत में जाके बंदा कहे जी ये मेरा गवाह है, इससे पूछ ले मैंने ये काम नहीं किया, पूछ ले, तो वो कहे हाँ जी तुम बताओ, तुम मौके पे मौजूद थे, देख रहे थे, बताओ। तो वो कहे नहीं मौजूद नहीं था ना, मौजूद नहीं था ना, मैं देख रहा था, बात सुनी सुनाई लेकिन इसने ये नहीं किया। उसकी गवाही कबूल हो जाएगी? गवाही उसकी कबूल है जो कहे मैं हाजिर भी था, मौजूद था, नाजिर भी था, देख भी रहा था, नजर से देख भी रहा था, हाजिर भी था, नाजिर भी था, उसकी गवाही कबूल होगी। तो सुबह क़यामत को गवाही मुस्तफा करेंगे, यकून रसूल अलैकुम शहीदा, हुजूर सारी कायनात के उम्मतियों की गवाही देंगे। तो ये गवाही कैसे देंगे? वो ऐसे देंगे कि सारी उम्मत के अमाल को देख भी रहे होंगे और आप उनको उस वक्त मौजूद भी होंगे। लेकिन मौजूद कैसे है भाई? रूहानी तौर पे, नूरानी तौर पे, नबवी तौर पे, रिसालती तौर पे और इल्मी तौर पे, नजरी तौर पे। हुजूर का जिस्म मदीना कब्र अनवर में, और अल्लाह की अता से अल्लाह उनको सारी कायनात दिखाता भी है, सारी कायनात की बातें जनवाता भी है। हुजूर जानते हैं कौन क्या कर रहा है। ये है हाजिर व नाजिर का कॉन्सेप्ट। ना ये कि जिस्म के ताल्लुक कहते हैं फिर तुम नमाज क्यों पढ़ते हो? ओ भाई नमाज पढ़ने के लिए जिस्म जरूरी है। हम हुजूर के जिस्म के मदीना पाक कब्र अनवर में मानते हैं। हाँ